जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर गणेश मूर्ति भसाणी बेले दुई छात्र मृत्यु घटना कोचिंग सेंटर मुख्य परिचालकों को गिरफ्त कला बारिपदा सदर पुलिस। गत शुक्रवार लक्ष्मीपसी हॉस्टेल दुई जन छात्र और दुई शिक्षक रंगामाटिया स्थित केनाल गणेश मूर्ति भसाइबा जाइथिले। यापर सेमाने पानी रे बुड़ी जाइथिले। एथिरे दुई जन शिक्षक उद्धार होइतबा बेले दुई जन छात्र बुड़ी जाई प्राण हराइथिले। एही घटना रे बारिपदा सदर थाना रे मामला रुजु होइथिला। तेबे कार्यालय रे अवहेला रही अभियोग को आधार करी बुधवार कोचिंग सेंटर मुख्य परिचालक देवेंद्रपुर अंचल जगन्नाथ दास को गिरफ्त कर बारिपदा सदर पुलिस। यापर बुधवार अपराह्न प्राय 4 घटिका समय कोर्ट चालाण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर बारिपदार सोनगड़िया ठारे मूर्ति विसर्जन बेले दुई गोष्ठी मध्य मुहांमुही मोट 3 जन आहत। बुधवार राति प्राय 10 घटिका समय सोनगड़िया अंचल गणेश पूजा मूर्ति भसाणी बेले रास्ता जाम होगाकु नहीं दुई गोष्ठी मध्य मुहांमुही होता। छाती को छोरा माड होता। याकु नहीं अन्य गोष्ठी आक्रमण करते जहाँफल समुदाय 3 जन आहत होती। एने बारिपदा टाउन थाना रे अभियोग होगा पर आहतों को चिकित्सा निमंते पीआरएम मेडिकल भर्ती कर सूचना मिली। परवर्ती खबर निशा निवारण एवं सड़क सुरक्षा सचेतनता कार्यक्रम झारपोखरिया दिन 11 घटिका समय ओडिशा मोटर चालक संघ एवं झारपोखरिया पुलिस पक्षर मोटरयान सुरक्षा कार्यक्रम अनुष्ठित होता। यही अवसर में ओडिशा मोटर चालक संघ तरफ बम्बे छक निकट में कार्यक्रम अनुष्ठित होता। यही कार्यक्रम में पुलिस तरफ नियमित हेलमेट व्यवहार करने को सचेतनता करते। सड़क सुरक्षा सचेतन मानी चलाउथिबा गाड़ी चालक मानक धन्यवाद देते। ओडिशा मोटर चालक संघ तरफ उपसभापति और सदस्यगण उपस्थित रही मद्यपान करी गाड़ी चलांतु नाही एवं गाड़ी चलाइबा बेले नियमित हेलमेट व्यवहार करने को समस्त को अनुरोध करथिले। परवर्ती खबर बुधवार राति 10:30 समय दांतियामुहा चितड़ा रास्तार दुर्गापुर उपखंड धानसोल ठारे बलद को धक्का दे दुर्घटनाग्रस्त घटाई बाइक आरोही युवकों शोचनीय मृत्यु घटी। मृतक जनक होउचंती दहीकोठी पंचायत अधीन सारिया उपखंड रामचंद्रपुर चांद्राय सोरेन पुओ मानसिंह सोरेन। सूचना मुताबक मानसिंह अन्य जड़े युवकों सहित बाइक जोगे जाउथबा समय धानसोल ठारे बलद को धक्का दे दुर्घटनाग्रस्त होते। दुर्घटना रे मानसिंह रास्ता पर रक्त जुड़ुबुड़ अवस्था पड़ रही बेले सहयोगी युवक जनक घटनास्थल बाइक नहीं चंपट मारते। आम्बुलांस जोगे मानसिंह को उद्धार कर डाक्तखाना भर्ती कर सुधा कार्यरत डाक्तर देवीरंजन खिला मृत घोषणा करते। बड़जामणी फांडी अधिकारी एएसआई आशीष कुमार दास मृतदेह जबत कर तदंत आरंभ कर। परवर्ती खबर तिरिंग थाना निकट में चोराबाली बोझे डंफर जबत। तिरिंग थाना पुलिस पक्षर थाना निकट मुख्य मार्ग में मंगलवार विलंबित राति झारखंड राज्य अंचल को चालाण होता चोराबाली बोझे डंफर को जबत करथिला। एसहित गाड़ी चालकों को थाना रे अटक रखी घटनार अधिक तदंत कर सूचना अपराह्न 3टा समय तिरिंग थाना पुलिस पक्षर दी। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन बेलपाला उपकंठ सिंगटिया ग्राम में चढ़ाऊ कर चरा गंजेई जबत समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्त कर बुधवार अपराह्न 5:30 कोर्ट चालाण कला बेतनटी अबकारी विभाग। गिरफ अभियुक्त माने होउचंती सिंगटिया ग्रामर स्वर्गत सनातन नायक पुओ विश्वरंजन नायक एवं स्वर्गत हरिहर बिंधाणी पुओ रतिकांत बिंधाणी। उभय अभियुक्त पॉलिथिन पैकिंग गंजेई पैकेट को प्लास्टिक बैग रे नहीं जाउथबा बेले विश्वस्त सूत्ररू खबर पाई बेतनटी अबकारी थाना अधिकारी प्रकाश साहू सदल बेले सिंगटिया ग्राम में चढ़ाऊ करते। चढ़ाऊ समय प्लास्टिक बैग रे थिबा गंजेई पैकेट समेत उभय को गिरफ्त कर बेतनटी अधिकारी थाना को आनी। ओजन पर 1 किलोग्राम गंजेई थिबार जना पड़िथिला। उभय अभियुक्तों स्वास्थ्य परीक्षा पर कोर्ट चालाण करा जना पड़ी। सेठारे उभयंकर जामिन नामंजूर पर 2 अभियुक्तों को बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମାଇଡି କେନାଲ ନିକଟରୁ ମିକ୍ସଚର ପାଇପ୍ ଚୋରି, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ସୋମାଇଡି ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ କାମରୁ ମିକ୍ସଚର ପାଇପ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ 268/24 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ହଲଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଧାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟାଉନ ହଲରେ ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ହଲଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସହ ୱାର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଠକେଇ ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 1,97,000 ଟଙ୍କା ଗାୟବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଠକେଇ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଛାଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଚରଣ ମୁର୍ମୁ ଠକେଇ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:30 ସମୟରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ ଅଜଣା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ନିଜକୁ ଏକ ଆର୍ମି ଅଫିସରର ପରିଚୟ ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏକ QR କୋଡ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସ୍କାନ୍ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 1,69,575 ଟଙ୍କା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 28,525 ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଥିଲା। ସେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ ସେ ଠକେଇ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ 559/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନରେ 2 ଘଟିକାଠାରୁ 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ବଡ଼ଫେଣି ଏବଂ ବାସପିଠା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଖୁଣ୍ଟା ବିଡ଼ିଓ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଗାବାଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟ ଭଗାବାଡ଼ା ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବକ ରାଧେଶ୍ୟାମ ବାଙ୍କିରାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଏବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହଳଦା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଯୋଗ ଦେଲେ ବିଧାୟକ। ବହଳଦା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହ ତହସିଲଦାର, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଭାଷଣର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଏକ ବିଶାଳ LED ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁକ୍ରୋଳି ବ୍ଲକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସୁକ୍ରୋଳି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହ ତହସିଲଦାର, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଭାଷଣର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଏକ ବିରାଟ LED ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ ତଥା ଥାନା ଅଧୀନ କମର୍ସଳ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ବଣୁଆ ହାତୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଥିବା ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ଭୂମିହୀନ ଦିନମଜୁରିଆ ଘରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର କରିଥିବାରୁ ହାତୀପଲ ଜନିତ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗ୍ରାମର ଭୂମିହୀନ ଦିନମଜୁରିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ 65 ବର୍ଷଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ହାତୀପଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହାତୀପଲ ଆକ୍ରମଣରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଚ୍ଚା ଘର ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାସନ କୁସନ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର କରିଥିବାରୁ ହାତୀପର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜନିତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ରେଞ୍ଜର ମନୋହର ଖାଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ଦେବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ସରକାର ଜମିରେ ଘର କରି ରହୁଥିବା ଦିନମଜୁରିଆ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଉଦୁଳା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ସଭାପତି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନର ଗୁରୁଦେବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସତୀସାଯୁବ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଯୋଗଦାନ କରି ଭାଗବତ ପାଠ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରସ୍ୱତ ବଖାଣିଥିଲେ। ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ରତିକାନ୍ତ ଦାସ, ମଣ୍ଡଳୀର 4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ଏବଂ ହୋମ ଶ୍ଳୋକ ବୋଲି ଶେଷ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ଭଗବାନ ଆରୁଖ, ସମ୍ପାଦକ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୁହାଣ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ଶଙ୍ଖୁଆଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠକ ସମ୍ପାଦକ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୁହାଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।